ඉංග්‍රීසි හා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනය වන අප විසින් මෙහෙයවන ස්ලීට් ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ක්ලබ් එක සමග ඔබත් එකතු වෙන්න. මෙම ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ වැඩසටහනේ අරමුණ වන්නේ ඔබට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේදී ඇතිවන විවිධාකාරයේ ගැටලු निराකරණය කර දීම. මෙම වැඩසටහනේ පළමු වෙන පියවර ලෙස අපි සරල මාතෘකා ඔස්සේ ඔබගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව වර්ධනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් අපි යමු වෙමු අද සාකච්ඡා කරන ස්පෝකන් ඇක්ටිවිටි එක වෙත. Welcome to Sleet Spoken Club. Ordinary Spoken Level Activity number 14. My Dream Destination. Mage Sihina Gamanantaya. Paris, the capital of France, has always been my dream destination. ප්‍රංශයේ අගනුවර වන පැරිස් හැම විටම මගේ සිහින ගමනාන්තය. Known as the City of Light, Paris is a place where romance, art, fashion and history blend together beautifully. ආලෝක නගරය ලෙස හැඳින්වෙන පැරිස් යනු ප්‍රේමය, කලාව, විලාසිතා සහ ඉතිහාසයේ අලංකාර ලෙස එකට මුසු වූ ස්ථානයක්. Its charm, elegance and cultural richness make it a top spot on my travel bucket list. එහි චමත්කාරය, අලංකාරය සහ සංස්කෘතික පොහොසත්කම එය මගේ සංචාරක ලැයිස්තුවේ ඉහළම ස්ථානයක් බවට පත් කරනවා. One of the main reasons I dream of visiting Paris is its incredible architecture and landmarks. පැරිස් නුවරට යාමට මා සිහින දකින ප්‍රධාන හේතුවක් වන්නේ එහි ඇදහියනු හැකි ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය හා සන්ධිස්ථානයි. The Eiffel Tower, standing tall and proud, is the symbol of the city and one of the most recognized structures in the world. උසින් හා ආඩම්බරයෙන් නැගී සිටින අයිෆල් කුළුණ නගරයේ සංකේතය වන අතර ලෝකයේ වඩාත්ම පිළිගත් නිර්මාණයන්ගෙන් එකක්. I can imagine standing beneath it, taking in the breathtaking views of the city from the top. ඉහළ සිට නගරයේ විස්මයජනක දසුන් දකින ආකාරය කුළුණ පහළ සිට මට සිතා ගන්නට පුළුවන්. Another architectural gem I would love to explore is the Notre Dame Cathedral with its stunning Gothic design and deep historical significance. මම ගවේෂණය කිරීමට කැමති තවත් වාස්තු විද්‍යාත්මක මැණිකක් වන්නේ විස්මයජනක ගොතික් මෝස්තරය හා ගැඹුරු ඓතිහාසික වැදගත්කමක් ඇති Notre Dame ආසන දෙව්මැදුරයි. Walking along the Seine River with its lovely bridges and historic buildings would feel like stepping into a painting. එහි සුන්දර පාලම් සහ ඓතිහාසික ගොඩනැගිලි සහිත සේන් ගඟ දිගේ ඇවිදීම සිතුවමකට ඇතුළු වූවක් මෙන් දැනෙනවා. Paris is also home to some of the world's greatest museums. පැරිසිය ලෝකයේ ශ්‍රේෂ්ඨතම කෞතුකාගාර කිහිපයක නිවහනද වනවා. As someone who appreciates art and culture, I long to visit the Louvre Museum, where masterpieces like the Mona Lisa and the Venus de Milo are displayed. කලාව හා සංස්කෘතිය අගය කරන කෙනෙකු වශයෙන් මොනාලිසා සහ වීනස් ඩි මයිලෝ වැනි කලාකෘති ප්‍රදර්ශනය කර ඇති ලූවර් කෞතුකාගාරය නැරඹීමට මා ආශා කරනවා. The Musée d'Orsay, with its impressive collection of impressionist art, is another place I would love to explore. හැඟීම්වාදී කලා එකතුවක් සහිත ඩිෝසේ කෞතුකාගාරය මම ගවේෂණය කිරීමට කැමති තවත් ස්ථානයක්. The food in Paris is another reason I am drawn to the city. පැරිසියේ ආහාර මම නගරයට ආකර්ෂණය වීමට තවත් හේතුවක්. French cuisine is known for its quality and elegance. ප්‍රංශ ආහාර ඒ ගුණාත්මක භාවය හා අලංකාරය සඳහා ප්‍රසිද්ධයි. I imagine starting my mornings with fresh croissants from a local bakery, enjoying a leisurely lunch at a cafe, and ending the day with a fine French dinner. මගේ උදෑසන දේශීය බේකරියකින් නැවුම් croissants වලින් ආරම්භ කර කැෆේ එකකින් විවේක දිවාහාරය භුක්ති විඳිමින් හොඳ ප්‍රංශ රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයකින් දවස අවසන් කිරීමට මා සිතනවා. Tasting authentic French dishes like escargot, coq vin or crème brulee would be an unforgettable experience. Escargot, coq vin හෝ crème brulee වැනි අව්‍යාජ ප්‍රංශ ආහාර රස බැලීම අමතක නොවන අත්දැකීමක් වෙනවා. Beyond the sights and food, what makes Paris so appealing
is the atmosphere. දර්ශන හා ආහාරවලට අමතරව පැරිස් නගරය ආකර්ශනීය කරන්නේ එහි වටපිටාවයි. The city's streets are filled with charm from the flower-covered balconies to the stylish boutiques and cozy bookshops. නගරයේ වීදිමල් වලින් වැසුණු බැල්කනි වල සිට අලංකාර බුටීන් සහ සුවපාසු පොත්සාප්පු දක්වා චමත්කාරයෙන් පිරී පවතිනවා. Parisians are known for their sense of style and appreciation for the finer things in life. පැරිසිය වැසියන් ඔවුන්ගේ විලාසිතා පිළිබඳ හැඟීම සහ ජීවිතයේ සියුම් දේවල් අගය කිරීම සඳහා ප්‍රසිද්ධයි. Which adds to the city's unique vibe. ඒ නගරයේ අද්විතීය වාතාවරණයට එක් කරනවා. Visiting Paris would be more than just a trip. පැරිස් නැරඹීම හුදෙක් සංචාරයකට වඩා වැඩි දෙයක්. It would be the fulfillment of a dream. ඒ සිහිනයක ඉටුවීමක්. Whether it's exploring historic monuments, admiring world-class art, enjoying delicious food, or simply sitting at a cafe, watching life go by, every moment in Paris would be magical. ඓතිහාසික ස්මාරක ගවේෂණය කිරීම, ලෝක මට්ටමේ කලාව අගය කිරීම, රසවත් ආහාර භුක්ති විඳීම, හෝ ජීවිතය ගෙවී යන ආකාරය දෙස බලා සිටීම වැනි ඕනම දෙයක් පැරිසියේ සෑම මොහොතක්ම ඉන්ද්‍රජාලික කරනවා. I hope that one day I'll have the chance to experience the beauty and wonder of this unforgettable city. කවදා හෝ මෙම අමතක නොවන නගරේ සුන්දරත්වය හා පුදුමය අත්විඳීමට මට අවස්ථාවක් ලැබෙනු ඇතැයි මා බලාපොරොත්තු වෙනවා.